जय जगन्नाथ। प्रिय आत्मन समस्त को विष्णु ओडिया एजुकेशन चैनल को आंतरिक शुभ अभिनंदन स्वागतम। से रससागर नवनीरद निंदित कांतिधर श्रीराधा जीवन मुरली बंशी मोहन प्रभु लीलामय श्रीकृष्णंकर धरावतरणर एक महान पर्व दोल पूर्णिमा। दोल पूर्णिमा रे महाप्रभु श्रीकृष्ण किशोर लीला करुवा समय रे वृंदावन को आसीथिला मेढ़ नामक राक्षस से कंस द्वारा प्रेरित होई ताकु भगवान बद्ध करी समग्र गोपपुर रे खेलाई देथिले आनंदर लहरी। से स्मृति अवकाश रे बहु पुरातन जुगरु पालन हो आसुची दोल पर्व। दोल धातुरु दोल पर्व कहवा बाहुल्य। दोल पौर्णमी रे फाल्गुन मास दशमी दिन ठारू यार अयम आरंभ होता है। प्रभु श्री जगन्नाथंकर नीलाद्रि कंदर रे फगु दशमी ठारू पंचदोल कौनसी कौनसी स्थान रे सप्तदोल दश दल मध्य ओडिशार पुरपल्ली रे पालित हेबार देखा जाए। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, भगवान श्रीकृष्ण मेढ़ नामक राक्षस को बद्ध करिया परे गोपर गौड़ माने वैष्णव माने तांको चौदल रे बसाई भ्रमण कराइथिले गोपपुर एवं सेथिरे सुंदर आंब बौल नानादी रंग बेरंगर सुबासित कुसुम मान सजाई घंट घंटा बजाई शंख महुरी मृदंग ढोल एवं नानादी देवध्वनि रे समग्र गोपपुर को मूर्छनारे आनंद मुखरित करी प्रभु को भ्रमण कराइथिले एवं समस्त दुआरे दुआरे तांको सुंदर प्रसाद नैवेद्य मान अर्पण करुथिले। से स्मृति को साउंटी एई हिंदू सनातन जाति प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णमी को दोल पूर्णमी भाव में पालन करी आसुचे। थरे भावतुन तो दर्शक बंधु, आम ई हिंदू सनातन धर्म केड़े महान, जहाँ को खुदा गॉड आल्ला कही पूजा करुचे। से भगवान जे दिने भक्त पाखक नैवेद्य पई आसंती, यार प्रमाण आम हिंदू सनातन धर्म रे रहिएछि। एही फाल्गुन दशमी ठारू राधाकृष्ण को चौदल रे बसाई छत्र छता घंट घंटा शंख मृदंग ताले ताले शोभा यात्रा करी भगवान द्वारे द्वारे आसी नैवेद्य पाती एवं समस्त मनरे एक नवीन आनंद। कारण ऋतुराज बसंत करिछंती विजे, धीरे कटि जाइछि शीत। पुरपल्ली रे वन उपवन रे आंब बौलर महक सांगकु कोइलीर पंचम राग, सबोरी मनरे उत्कंठा आनंद एवं उन्मादना भरी रही। तेबे एई पर्व को आहुरी रंगीन करिथाए होली पर्व। भगवान श्रीकृष्ण राधा एही दिन चौदल रे भ्रमण करी दोल मंडप रे दोल गोविंद रूप रे विजय करते। आपण माने जानिचंती भगवान श्री जगन्नाथंकर मध्य एई संस्कृति रे केते गभीर संपर्क रहिछि। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवान दोल गोविंद रूपरे बा मदन मोहन रूपरे विजय करिथांती भक्त माननकु आशीर्वाद असरा असरा पसरा पसरा कृपा ढाली दियंती। ग्रह विप्र ब्राह्मण देवता प्रथम करी वर्षजाकर शुभाशुभ संवाद पंजिकार नव अनुकूल करिथांती एई दोल पूर्णिमा अवकाश रे। दोल पूर्णमी अवकाश रे भगवान श्रीकृष्ण एवं प्रेममयी राधा दोल विमान गुड़िक विजय करी मेलण पड़िया वृत्ताकृति रे प्रदक्षिण करिथांती। एही सुंदर पर्व अवकाश रे नानादी नृत्य गीतर सांस्कृतिक कार्यक्रम मान पालित होइथाए। तेबे प्रिय दर्शक बंधु, यही दोल पूर्णमी को आहुरी रससिक्त करे होली। हाँ, होली रंगर पर्व, फगुर पर्व,
ପ୍ରେମର ପର୍ବ। ସତରେ ଏ ହୋଲି ଆମ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଜୀବନକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଲିଙ୍ଗ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବୟସ ପ୍ରଭେଦରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ନାନାଦି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରି କେତେ ମଜା ନିଅନ୍ତି କହନ୍ତି ତ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହୋଲି ରଙ୍ଗ ପର୍ବରେ ସାରା ଭାରତରେ ହୋଲିକା ଦହନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ପ୍ରତିଟି ପର୍ବ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଚେତନା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଦେବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାକ୍ଷସ ହୋଲିକାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିଣାମରେ କ'ଣ ହେଲା? ହୋଲିକା କୋଳରେ ଧରିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। କୋଳରେ ଧରିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପାପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀ ଦହନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହେତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତେବେ ଏହା ତ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନା, ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ତେଣୁ ଏହି ହୋଲିକା ଦହନ ଅବକାଶରେ ସାରା ଭାରତରେ ହୋଲି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଲି ମାନେ ପବିତ୍ର। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ଆମେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ଆମ ମନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପ୍ରେମ ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେବେ ହୋଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ କିପରି ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୃଷ୍ଣଂ କୃଷ୍ଣଂ ମହାଯୋଗୀ ଭକ୍ତାନାଂ ଅଭୟଙ୍କରଃ ଗୋବିନ୍ଦଂ ପରମାନନ୍ଦଂ ସର୍ବମେବ ସମାନ୍ୱୟ। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀଳ ଜିମୁଦ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଗୋପପୁରରେ। ତେବେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଗୋପପୁରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଯଶୋଦା ମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଅଭିମାନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ରାଧା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୌରାଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନୀଳ, ମୁଁ କାହିଁକି କଳାବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ନୀଳମଣି। ମା ଯଶୋଦା ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କଳାମାଣିକ କେତେବେଳେ ନୀଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଗୌରବ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମଜାରେ ମଜାରେ କହନ୍ତି, ରାଧିକା ଉପରକୁ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ପିଚକାରୀ ମାରି ଏ ମନର ରଙ୍ଗଭେଦକୁ ଦୂର କର। ସେୟା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ଆତ୍ମିକ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହିଁ ଏ ରଙ୍ଗ ଭାବନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସରସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମମୟ ରସସାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରଙ୍ଗ ଅବିରର ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫଗୁର ମହାମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଜାତି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ଫଗୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବସନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବକାଶରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ କ'ଣ କେବଳ ଭାରତରେ? ନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେମ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୱାଟରମିଲନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସ୍ପେନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲାଲ ଟମାଟି ଉତ୍ସବ, ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୌରାଣିକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା କହୁଛି। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକାର ଧର୍ମସଭାରେ
ତୁମ ଭାରତୀୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି, ଏତେ କଳା କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିବେକାନନ୍ଦ ତୁରନ୍ତ କହିଥିଲେ, ଅଲୱେଜ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ସ୍କାଏ। ଭଗବାନ ସାଗର ପରି, ସମୁଦ୍ର ପରି ନୀଳ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍, ଓସେନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଭଗବାନ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ମହାସାଗର, ମହାକରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛୁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।